جس پارٹی میں اور جس کاروان میں اس طرح کے پرجوش کارکن موجود ہو جو اپنے فکر، نظریہ اور سوچ کے لیے اور اپنے عوام اور سرزمین کے لیے دن اور رات کو ایک کر کے قربانی کا جذبہ رکھتے ہو، اس تحریک کو کوئی شکست نہیں دے سکتے۔ ساتھیوں، میں بھی مختصراً بات کروں گا کیونکہ اس کے بعد ہمارے حرب العزیز قائد نے بات کر دی ہے۔ آج کی سیاست کے حوالے سے میرے ساتھیوں نے کہا کہ بلوچستان نیشنل پارٹی جو ایک سیاسی کاروان، وہ کاروان جنہوں نے اس سرزمین کے وسائل کا دفاع کرتے ہوئے اپنے لوگوں کی خوشحال زندگی دلانے کے لیے ایک عرصے پہ محیط جدوجہد کی ہے۔ اگر میں جدوجہد کے داستان کو بیان کرتا چلا جاؤں تو میں اس میں گھنٹے لگیں گے، دن لگیں گے اور مہینے لگیں گے۔ ساتھیوں، اسی کاروان میں، اس تحریک میں، جس طرح میرے ساتھیوں نے ذکر کیا کہ وہ ہمارے قائدین کے ورکروں کے وہ خون بھی شامل ہیں جو شہید عبد جالب ہو، میر نور الدین مینگل ہو، سلام ایڈوکیٹ ہو، میر اسلم جان بشکی صاحب ہو، یا اس طرح کے بہت سارے شعبہ ہیں جس کو میں نام گنوا نہیں سکتا اس وقت۔ انہوں نے اپنی خون کی آبیاری سے اس تحریک کا دفاع کیا اور ہم کو اب تک پہنچایا۔ آج اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آج جب ہم یہاں پہ جا ہوئے ایک ساتھ ہوئے ہیں تو صرف اس لیے نہیں کہ انتخابات کی وجہ سے ابھی اکٹھے ہوئے، بلکہ بلوچستان نیشنل پارٹی ہمارے عظیم قائد رہبر سردار عطا اللہ خان کی سوچ و فکر کو جو صدیوں میں محیط ہمارے اکابرین نے اس کے لیے جدوجہد کی، قربانیاں دی۔ اس ملک میں جب پاکستان بننے کے بعد نیشنل پارٹی کی صورت میں اس ملک کے تمام محکوم و مظلوم عوام، جس میں بلوچ، پشتو، سندھی اور سرائکی سب کا قیادت کرتے ہوئے نے کی شکل میں اس کی قربانی کو آگے بڑھاتے گئے اور ہم تک آپ تک پہنچایا۔ آج ہم 8 فروری کو اس لیے اہمیت دیتے ہیں۔ ساتھ ہی ایک بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ بلوچستان نیشنل پارٹی انتخابات ہو یا نہ ہو، ہم نے اپنے لوگوں کی قیادت کے لیے اور اس سرزمین کے سائل وسائل کو اس پہ حق بلوچستان کے عوام کو دلانے کے لیے ہماری طویل جدوجہد ہے۔ لیکن جب انتخابات آ جاتے ہیں میرے ساتھیوں، جس طرح میرے ساتھیوں نے کہا کہ جب انتخابات کا اعلان ہوا، اس کے بعد بھی ادارے اور اس ملک کے بہت ساری قوتیں ہلچل مچ گئی اس وقت جب ہم نے کوئٹے سے لے کر خضدار تک ہماری پارٹی قائد کو یہاں پہ امیدوار بنا کے رکھے۔ آج کوئٹے میں اس وقت بہت زیادہ کلبلی مچی جب سردار احمد جان مینگل یہاں سے 264 کے امیدوار بنے۔ لوگوں کو، اداروں کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی پارٹیوں کو بھی تکلیف پہنچی جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں اور بعض کو کہتے ہیں ہم کو پرست بھی ہیں سرزمین کے۔ میں مختصراً یہ بات کہوں گا کہ اداروں کو یا اسلام آباد کو، حکمرانوں کو اس کی تکلیف تو ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ مجھ کو ہماری پارٹی قائد سے کس لیے تکلیف ہے، لیکن ان لوگوں کی تکلیف ہماری سمجھ سے بالاتر ہے جو اپنے کو ایک قوم پرست جماعت کہتے ہیں، نیشنل پارٹی اور پشتونخوا نیشنل پارٹی۔ ایک اعلان تو انہوں نے کہا، نیشنل پارٹی نے کہا کہ ہم نے اکرام محمود خان اچکزئی کے مقابلے میں اپنے امیدوار کو بٹھا دیا۔ بھائی اچھی بات ہے، آپ کی دوستی پرانی ہوگی، آپ کی پرانی پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن مقابلے میں آپ نے سردار اختر جان کے مقابلے میں تو آزاد لوگوں کا حمایت کر دیا۔ خضدار میں آپ
की उम्मीदवार की हमायत करके नेशनल पार्टी के बंदे को उसके मुकाबले में बिठा दिया। सरियाब ने तो आप सरदार अख्तर जान के मुकाबले में कबीर बाबा शेख को खड़ा किया। तो हमें आपकी ये कौम परस्ती और वतन परस्ती समझ में नहीं आई, और जिस शख्स के मुकाबले में आपने बंदा खड़ा किया, हमने हमेशा कहा कि यहाँ भी ये जिस शख्स के मुकाबले में आपने उम्मीदवार बिठा दिया, वो कहता है ये क्वेटा शेर जो है ये सिर्फ पश्तूनों का है। मैं कहता हूँ कल भी हमारे कायद ने ये अच्छी बात कही कि जब इलेक्शन की बारी आ जाती है, पश्तूनख्वा मिली हुई पार्टी को बोला और चतरा लिया जाता है। हम कहते हैं कि ये क्वेटा शेर ये तारीखी तौर पर बलोचों, पश्तूनों और हजारा इस सब के मस्कन है, और ये इसमें किसी एक शख्स उसके दावे को हम मजम्मत करते हैं। और सिर्फ इसे मजम्मत नहीं करते कि ये इस वक्त ये नारा सिर्फ और सिर्फ ये बराबर अक़वाम को, इसकी इज्तिमाई जदोजहद को, इसकी इज्तिमाई कुर्बानी को मुतज़ल्ज़ल करने की एक साजिश है। और हम कहते हैं जो भी क्वेटा शेर के यहाँ के महकूम और मजलूम पश्तूनों, बलोचों और हज़ारा के दरमियान नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं, हम कहते हैं वो बलूचिस्तान और क्वेटा शेर के दोस्त नहीं हो सकते। तो इसलिए हम कहते हैं कि आप जो भी नारा देंगे, लेकिन अब लोग बेदार हो चुके हैं। मेरे साथियों ने जिक्र किया जब बाला शहीद का वाकया तुर्बत में हुआ, उस दौरान हम दौरे पे थे, मैं तेरे पार्टी के दोस्त मलक नसीर शाहवानी साहब पार्टी कैद वो बाहर थे। जब बाला शहीद का वाकया 23 नवंबर को हुआ तो सबसे पहले हम जाके उस धरने में बैठे, और हमने उस वक्त भी बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का यही मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बाला शहीद के साथ जो कुछ हुआ ये मौरे अदालत कत्ल है, कि एक दिन आपने अदालत में इस बच्चे को पेश किया और रिमांड दिया, और 2 दिन के बाद उसकी मसकशुदा लाश फेंकी गई। उस वक्त में हमने कहा कि बलूचिस्तान के बलोचों के साथ, पश्तूनों के साथ अगर इस तरह रवैया रखोगे तो बलूचिस्तान आपके लिए एक आजाद बनेगा। हमारे बहनों ने, बच्चियों ने वो वहां से ये उसकी लवाजती ने इतिजाज तुर्बत से शुरू करके इस्लामाबाद तक पहुंचाया, कल क्वेटा तक पहुंचाया। तो हम आज भी ये कहते हैं, हमारी पार्टी का हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी जो एक जमहूरी पार्टी है, वो जमहूरियत के असूलों के तहत हुक्मरानों को भी कहते हैं कि आप इस असूल के पाबंद होंगे। आप जो आईन इस मुल्क में मौजूद है उस आईन के पाबंद नहीं होंगे तो ये मुल्क जो आगे नहीं बढ़ सकेगा और इhtजाज का इस सिलसिला आगे बढ़ेगा। तो मैं साथियों मौसम क्या उसको तेवर को देखे हमारे कायद के इंतजार में हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, उनको मजीद वक्त उसी को देना चाह रहा हूँ। तो यही कहूँगा कि 8 फरवरी को आपने एक मुत्तहद मुनज़्ज़म होके सबसे पहले तो जो जितने भी पार्टी के वहाँ पे पोलिंग एजेंट होंगे कि वो ये जब तक फॉर्म 45 उसको ना मिले वो पोलिंग स्टेशन से ना निकले। एक दूसरा है कि कारकुनों को भी बेदार होना पड़ेगा कि इलेक्शन कमीशन जो है उसके इरादे और तेवर सही नहीं है। अभी से कह रहे हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे और रिजल्ट वो 9 तारीख की रात को देंगे। ये पहले से आप सब ने बेदार होना है आवाम में कि हमने किसी भी साजिश को इस तरह रिगिंग को हमने बर्दाश्त नहीं करना होगा, न इजाजत देनी होगी। तो इन अल्फाज के साथ मैं आखिर में फिर सारे कमेटी हमारे जो पार्टी के कमेटीज का शुक्रिया अदा करूंगा और अपने आवाम का जो उन्होंने आज भरपूर शिरकत का मुजाहरा करके बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के साथ एकजुटती का मुजाहरा किया और इस नारे के साथ कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी जिंदाबाद, बलूचिस्तान पाइंदाबाद।